नमस्कार श्रोता बंधु। आज आसतु सृजन सुरभि शुणा चौधुरी बरदा प्रसन्न दासंकर एक क्षुद्र गल्प मनीष। बन्या आसिले तनयार मने पड़े से मनीष कथा। खाली मने पड़ेनी, देहरे अनुभवटीए चरी जाए। से छाती मुंड गुंजी शोइछि, निदरे नुहे भयरे आखि बुझी पड़ी। से जगाटी तार भारी निरापद जगह। खुशी लागिले से सेठी मुंड गुंजे, पुणी केतेबेले केउं भय भितरे रहीगले से सेठी शोई जाए। आउ मनरे किछि चिंता नथिले से सेठी मुंड माड़ी जागरणरू सपन राइज भितरकू चली जाए। सेठी ता बुढ़ी मार कोल। पिलादिनु हेतु हेला पर्यंत से सेई जागाटिकी सबुठु निरापद थानटीए बोली अनुभव करिछि। ता बापा रागिला बेले हेउ कि घोर मेघरे घड़घड़ी मारिला बेले हेउ, अबा गाँ दांडरे बढ़ी पाणीर सुओ चलिला बेले हेउ। से दिन आकाश प्राय पृथ्वी साथिरे दाउ साधुथिला। अहरह वर्षी चालुथिला मेघ, सते जेमिति चारि मेघ एकाठी होइछन्ति। ता सांगकू पाणीरे बुड़ीछि गाँ दांड ठारू गहीर बिल पर्यंत। कूल लंघिथिला चित्रोत्पला। पुण्यतोया सेदिन धरिथिला प्रलयर रूप। बेड़ारी घाई भांगी पानी चालुथिला। पानी तोड़रे साप मुंड दिगड़ होइजिब। प्रकृति पाखरे मनीष जे केते असहाय होई जाए सेई दिन अनुभव करिथिला तनया। आदरर बुढ़ीमा राति अधरे आखि बुझीदेला। सबु दिन पाई शोईगला निदरे। बापा दादा माने डाक्तरखाना नेबाकू जेते चेष्टा कले भी ए रुंडी डेई पारिलेनी। मात्र केई माइलर केन्द्रापड़ा लागुथिला जोजन जोजन दूर। सेतेबेले तालसंगा हाईस्कुलर मैट्रिक प्रथम क्लासर छात्री तनया। बन्या चलीगला, आउ ता साथिरे बुढ़ीमा को स्मृति करी छाड़ी देईगला। बुढ़ीमा नामक मनीषटी अदृश्य होईगला। सेई दिनु से मन भितर गुणुगुणु होई बुढ़ीमा को खोजे। हसुथिबा आखि दीटा बेले बेले उदास होई जाए। काहाकू किछि कहेनी। छात ऊपर को उठी जाए, आउ आखि मिसेई दिए दिग्बलय साथिरे। बोउ तार उदास भाव को बुझी ता मुंडरे आदररे हाथ बुलेई आनी कहे, ए मनीष देह माटीरे गढ़ा। नारायण ता भितरे रही कथा कहउछंती। जेउं दिन सेथिरु नारायण चली जिबे से देह माटी होइजिब। स्कूल रे पाठ पढ़ुथिबा तनया सेई दिनु केही नथिला बेले माटीरू टिकिए नहीं मुंडरे मारे। छातीरे हाथ दे खोजे सेई नारायण को। अनुभव करे छाती भितरटार दुकु दुकु शब्दर स्वर को। कान डेरी शुणे, सतरे सेई कण नारायण स्वर। हेले मुह गुंजिबाकू थान टिके पाएना, एकुटिया लागे। हठात से दिन चमकी पड़िला तनया। स्कूलरू फेरी देखिला घर पाखकू लगी राधामोहन मंदिर जगमोहन तले छिड़ा होइछि बुढ़ीमा। ठाकुर आउ ता मझिरे गरुड़ स्तंभटी आढ़ुआल करुथिबारु एपट सेपट करी बुली ठाकुरंकु देखुथिला बुढ़ीटी। घर भितरकू न पसी मंदिर पाखकू गला तनया। बस्तानी थोई देई जगमोहन उपरकू उठी जाई जोड़ हस्तरे धार धार लुह बोला आखिरे मंदिर भितरकू चाहुथिबा महिला जनकू चाही आश्चर्य ହେଲା से। ठीक देखिबाकू तार बुढ़ीमा परी। जदिओ महिला जनकू आगुरु देखिथिला तेबे एते निरेखी देखि नथिला। सतरे जोड़िए मनीष कण एमती एकापरी देखा जांती। मनकू मन कही पकेइला, ए तो आम गाँ भोईसाईर बाईआणी बुढ़ी। सतरे से बुढ़ी बाईआणी नुहे, हेले आदररे से नारे समस्ते ताकू डाकंती। तनयाकू देखि बुढ़ी कहिला, मंदिर कबाटटा टिके खोलीदेब माँ। तनया कहिला, काहींकी भितरकू आसुन, एइठू ठाकुर भल देखा जिबे। जीभ कामुड़ी पकेइला बुढ़ी। से कथा कहना माँ, बापा तमर रागिबे, ठाकुर भी रागिबे। आम घरे आमको मंदिर जिबा मना। सेदिन आउ किछि कहि नथिला तनया। काहींकी ता बापा रागिबे, आउ पुणी ठाकुर भी रागिबे। कथाटाकू से आदौ ग्रहण करि न पारिले भी बापा आउ ठाकुरंक रागर सामना कला भली शक्ति तार नथिला।
ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ବୋଉ ତ କହେ ମାଟି ଦେହରେ ନାରାୟଣ ମିଶିଲେ ମଣିଷ କଥା କହେ, ଚାଲେ, ବୁଲେ। ବୋଉକୁ ତାର ଦିନେ ସେ ପଚାରିଲା, ଏ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ଯେତେ ମଣିଷ ସେତେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି? ବୋଉ ସେଦିନ ହସି ହସି କହିଥିଲା, ନାରାୟଣ ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ, ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବୁ, ହେଲେ ମନେ ରଖିଥିବୁ, ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ। ସେଦିନ ସେ ଥରେ ବାଇଆଣୀ ବୁଢ଼ୀକି ଆଉ ଥରେ ରାଧାମୋହନ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ଲାଗିଲା ଉଭୟ ଯେମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ନିରୀକ୍ଷେଇ ଚାହିଁଲା ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେଇ ସୁନ୍ଦର କଳାଭହଁର ପରି ଆଖିରେ ସାରା ପୃଥିବୀଟା ହଜିଯାଉଛି। ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମନକୁ ତାର ଘୋର ବାଧିଥିଲା ବାଇଆଣୀ ବୁଢ଼ୀର କଥା। ବାରବାର ତାକୁ ଶୁଭି ଯାଉଥିଲା, ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ ତା ବାପା ରାଗିବେ, ପୁଣି ଠାକୁର ବି ରାଗିବେ। ସେଦିନ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିସାରି ବାଇଆଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଅପସରି ଗଲା ପରେ ବି କେମିତି କେଜାଣି ତନୟା ନାମକ ନିରୀହା ବାଳିକାର ଛାତି ଭିତରୁ ସେ ଅପସରି ଯାଇନଥିଲା। ବୁଢ଼ୀମାର ଛବିଟି ତାକୁ ବାଇଆଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖିଲେ ତା ସାଥିରେ କଥା ନହେଲେ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଜଗମୋହନରେ ତା ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ଦିଅନ୍ତା, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ବୁଢ଼ୀମାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତା। ହେଲେ ମନରେ ତାର ଢେର ପିଟୁଥିଲା, ଯଦି ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ, ତେବେ ଏତେ ବିଭେଦ କାହିଁକି? ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ମନରେ କେବେ ଏଭଳି ପ୍ରଥା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସାହସ କରିପାରିନଥିଲା ତନୟା। ହେଲେ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ପାଣିର ଭଉଁରୀ ପରି କଥାଟା ସଦାବେଳେ ତା ମନରେ ଖେଳୁଥାଏ। ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ନାଁ କଲା ପରେ ଯଦିଓ ସେ ଅନେକ ସନ୍ଦର୍ଭ ଲେଖିଲା, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଲା, ତଥାପି କେବେ ସଂସ୍କାରିକାର ଭୂମିକାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ଚାରିପାଖରେ ଯେମିତି ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇ ଠିଆ ହୋଇଯାଉଥିଲା ସମାଜର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ। ଝଡ଼, ବର୍ଷା ଆଉ ବନ୍ୟାର ଦାଉ ଭିତରେ ସେଦିନ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେନାବାହିନୀର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଡଙ୍ଗାରେ ଦେଡ଼ାରୀ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଛୁଇଁଲା ତନୟା। ସହରରେ ରହିଯାଇଥିଲା ସେ। ଗାଁରେ ଥିଲେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନେ, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ବଡ଼ ଭାଇର ଅନ୍ନପ୍ରାସନ୍ନ ହୋଇନଥିବା ଛୋଟ ପିଲାଟି। ବୁଢ଼ୀମା ଚାଲିଗଲାର ଦିନ କଥା ଖାଲି ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ ତନୟାର। ଆତଙ୍କିତ ଲାଗୁଥାଏ ମନ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ ଖବରକାଗଜର ସାମ୍ବାଦିକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେନାବାହିନୀର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଡଙ୍ଗାରେ ନିଜ କାନ୍ଧ ବ୍ୟାଗରେ କେତେଟା ପାଉରୁଟି, ଲାକ୍ଟୋଜେନ୍ ଆଦି ନେଇଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲା ସେ। ପାଣିର ମହାସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବି ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିଲା ନିଜ ଗାଁକୁ ତନୟା। ରାଧାମୋହନଙ୍କ ଜଗମୋହନକୁ ସିଧା ଲାଗିଲା ଡଙ୍ଗାଟା। କେମିତି ଆସିଲୁ ମା ବୋଲି କହି ବୋଉ ତାର ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା, ତାକୁ ଚକିତ କରିଦେଲା, ପୁଲକିତ ବି କଲା। ମାଉସୀ, ଠଣା ପଥୁରୀରୁ ତୁଳସୀ ଟିକିଏ ମୋ ଝୁଅ ହାତକୁ ଦେଲ। ଏ ପାଣି ତୋଡ଼ରେ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ କେମିତି ଆସିଛି ସିଏ। ଠାକୁର ତାକୁ ସାହା ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ବୋଲି ଯାହାକୁ ତାର ବୋଉ ଡାକିଲା, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ତୁଳସୀ ଆଣି ତା ପାଟିରେ ଯିଏ ଦେଲା, ସେ ଆଉ କେହି ନଥିଲା। ସେଦିନ ମନ୍ଦିର ଜଗମୋହନଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ସଂକୋଚ କରୁଥିବା ଭୋଇ ସାହିର ବାଇଆଣୀ ବୁଢ଼ୀ। ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ଉପରକୁ ସେ ଉଠି ନଥିଲା। କହିଥିଲା ଠାକୁର ରାଗିବେ, ତା ବାପା ରାଗିବେ। ହେଲେ ଆଜି କାହିଁ ତ କେହି ରାଗି ନାହାନ୍ତି। ବାପା ବରଂ ଥଟ୍ଟା କରି ବାଇଆଣୀ ବୁଢ଼ୀକି କହୁଥାନ୍ତି, କାଳେ ବଢ଼ି ପାଣିକି ନ ଡରି ଝିଅଟା ପଳେଇ ଆସିବ ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେ ମନାସୁଥିଲୁ, ନେ ତୋ ନାତୁଣୀକି। କାନ୍ଧ ବ୍ୟାଗରୁ କାଢ଼ି ବୋଉ ହାତକୁ ଲାକ୍ଟୋଜେନ୍ ଡବା ଦେଲାବେଳେ ବୋଉ ଯାହା କହିଲା, ତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ତନୟାକୁ। ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ଆଉ ବନ୍ୟା ରାତିରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ଭାଇର ପୁଅଟା। ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ରାହା ବନ୍ଦ ହେଲାନି। ଅସହାୟ ହେଇପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ବୋଉ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଦେଲା। ହେଲେ ସେଇ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ବଦଳିଲାନି। ସେମିତି ହସୁଥାନ୍ତି। ରାଗ ଲାଗେ ଦୁନିଆର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ, ଓ ସେମିତି ଅବିଚଳିତ ହୋଇ ଠାକୁର ହସନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାଉଜ କହିଥିଲେ, ଥନରେ କ୍ଷୀର ନାହିଁ। ଶୁଖିଲା ଥନକୁ ରେକେଟି ଛୁଆଟା କାନ୍ଦୁଛି। ପାଖରେ ବି କ୍ଷୀର ଟୋପାଏ ନାହିଁ। ଛୁଆଟା ତ ଚୁଡ଼ାମୁଢ଼ି ଖାଇବ ନାହିଁ। କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଗଲା। ପଡ଼ିଶା ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲେ ବାଇଆଣୀ ବୁଢ଼ୀର ପରିବାର। ତା ବୋହୂର ବି ଥିଲା ଛୋଟ ପିଲା। ଥନରେ ବହୁତ କ୍ଷୀର। ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲା।
ତା ଛାତିରୁ କ୍ଷୀର ପିଇ ଭାଇର ପୁଅ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଠାକୁର ବି ପ୍ରାୟ ସେଇଥିପାଇଁ ହସୁଥିଲେ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରୁଥିବାରୁ ସେ ହସୁଥିଲେ। ଉଭେଇ ଯାଇଛି ବର୍ଣ୍ଣ ଜାତି ବିଭେଦର ପାଚେରୀ। ବାଇଆଣୀ ବୁଢ଼ୀକି କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ତନୟା ଲେଖୁଥିଲା ଆଗାମୀକାଲିର ସମ୍ବାଦ। ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଅମୃତ ତନୟାର କାହାଣୀ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସୃଜନ ସୁରଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।